بدبخت اس قلم ارشی نور کس نمبر 11 ازد کی آنکھیں غصے اور شک سے لاوے سے ابل رہی تھیں۔ کون آیا تھا یہاں میری غیر موجودگی میں؟ رتابہ کی سانسیں اس کے حلق میں جا اٹکیں۔ اسد نے ایک ہاتھ میں رتابہ کے ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں اپنے پینٹ کا بیلٹ تھا۔ غصے میں اسد بالکل پاگل ہو جاتا تھا، خود پر کنٹرول کرنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ محض ایک شک کی بنیاد پر وہ رتابہ کی بات سنے بغیر وہ اس پر برس پڑا۔ پہلے اس کے منہ پر تماچے مارے، پھر اسے بیلٹ سے مار کر اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی، نہ اپنی سوائی میں نہ اپنی تکلیف پر۔ آفس جاتے ہی سب اس کی خیریت پوچھنے لگے تو وہ چڑ کر بولا، کیا ہوا ہے مجھے جو تم سب ایک ایک کر کے میرا حال پوچھ رہے ہو؟ ریاض صاحب جو آفس میں سب سے سینئر تھے وہ بولے، ڈرنک اسد بیٹا کل پارٹی میں کسی نے آپ کو ڈرنک پلا دی تھی، آپ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، میں اور اکبر آپ کو گھر چھوڑنے گئے تھے۔ ریاض کی بات سن کر اسد کے ہوش اڑے، کیا مجھے ڈرنک دی تھی کسی نے؟ ریاض بولے، جی بیٹا، آپ کو ہماری بہو بیٹی نے نہیں بتایا؟ اسد کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گری، وہ بہت اپسیٹ ہو گیا اور جلدی سے آفس سے گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں اسود کا فون آیا، کیسا ہے یار تو، اب کچھ بہتر ہے طبیعت تیری؟ اسد نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا میری طبیعت خراب تھی؟ جواب میں اسود بولا، یار رات کو بھابھی کی کال آئی تھی، کافی طبیعت خراب تھی تیری ڈرنک کی وجہ سے، انجیکشن لگا کر بھابھی کو تسلی دے کر گھر آیا تھا کیونکہ وہ بہت پریشان تھی تیری حالت دیکھ کر۔ اسد بولا، ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں۔ فون کاٹ کر وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ رتابہ وہیں فرش پر نڈھال پڑی ہوئی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے رتابہ کو بیڈ پر لٹایا تو اس کی حالت اسد سے خود بھی نہ دیکھی گئی۔ اس نے اسود کو گھر بلایا، اسود بھی اس کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہوا اور پھر جو اسد پر وہ برسا، شرم نہیں آتی تجھے؟ کیا سمجھ کر مارا تو نے اسے؟ لاوارث ہے یہ، گونگی بہری بنی رہتی ہے تیرے آگے، اس لیے اس کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے؟ حالت دیکھ اس کی، سیدھا جیل جانے کی تیاری کر، اب وہیں تیرا جنون ٹھکانے لگے گا۔ اسد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، تو نے مارا کیوں اس کو؟ وجہ تو بتا مجھے۔ اسود اس پر بری طرح سوار تھا، کیا کہتا؟ سر جھکائے چپ رہا۔ اسود نے ایک نظر پھر ڈالی اس پر، پھر اسد کا منہ جبڑے سے پکڑ کر رتابہ کی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر اپنے نشے کے نشان خود ہی چھوڑ کر پھر تو نے اس پر شک بھی کیا؟ اسود بہت غصے میں تھا، لعنت ہے تیرے مرد ہونے پر، اتنا بھی اعتماد نہیں تجھے اس پر؟ اول درجے کا جاہل انسان ہے تو۔ اسد شرمندگی سے بولا، بس کر یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے کچھ بتایا بھی تو نہیں، تو نے اسے بتانے دیا ہوتا تب وہ بیچاری بولتی۔ بس کر یار، اب دیکھ اس کو کیسے ٹریٹ کریں۔ اسود نے رتابہ کو چیک کیا اور ہاسپٹل جا کر سارا سامان لے کر آیا۔ اسے اب نیند کا انجیکشن دیا ہے، وہ بھی اس کنڈیشن میں جب اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا، لیکن یہ ان زخموں کی تکلیف نہیں سہ سکے گی۔ اب لے یہ سارا سامان اور کر اس کی مرہم پٹی، اور یاد رکھنا اگر اگلی بار کچھ ایسا جنگلی پن کیا تو نے اس معصوم کے ساتھ تو میں نے اسے پاکستان بھیج دینا ہے اور تجھے سیدھا جیل۔ اسد اس کا غصہ دیکھ کر بولا، یار ایسی باتیں تو نہ کر، تو میرا دوست ہے یا دشمن؟ دوست ہوں، اسی لیے سمجھا رہا ہوں، تو بھی اس کا دشمن نہ بن، اگر اسے اپنا ہی لیا ہے نا تو پھر دل و جان سے قبول کر، تیرے نکاح میں تیرے رحم و کرم پر ہے یہ، انسان بن، حیوان نہ بن۔ اسود باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اسد نے جب اس کی شرٹ اوپر کی تو اس کے جسم پر نیل کے نشان وہ دیکھ نہ سکا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس پر کمبل واپس ڈالا اور خود کو نہایت پشیمانی سے کوسنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کیوں برداشت نہیں ہو رہے؟ اب مجھ سے اس کے زخم میری ہی عنایت ہیں نا، تو اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جو حالت میں نے کی ہے اس کی وہ دیکھ کر میری برداشت سے باہر ہے، تو اس نے کیسے سہا ہوگا؟ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ اسود اسے باہر آتا دیکھ کر بولا، یار مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں دیکھ سکتا اس کے وہ زخم دینے کی بڑی سکت تھی تیرے اندر، اس وقت مردانگی کا بھوت سوار تھا نا، اب انسانیت کا روپ دھار کر اس کی اسد واپس اندر گیا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے رتابہ کے نشان دیکھ کر، کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ؟ اتنا غصہ، اتنی حیوانیت کیوں آئی میرے اندر؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھا رتابہ کی حالت دیکھ کر۔ رتابہ اٹھی تو جاذب کے بستر پر تھی، اٹھ کر بیٹھی تو درد کی ٹیسیں اٹھی۔ اسد کچن میں تھا۔ رتابہ اٹھی تو اسد کے بستر پر تھی، اٹھ کر بیٹھی تو درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ اسد کچن میں تھا اور آہستہ آہستہ چل کر باہر آئی۔ تم کیوں اٹھی بستر سے؟ وہ اسد کو دیکھنے لگی۔ بیٹھو یہاں آرام سے، کل کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تم پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تم نے بھی نہیں بتایا۔ اور درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بولی، میرے بتانے پر آپ یقین کر لیتے؟ اسد کی نگاہیں جھک گئیں۔ جاؤ آرام کرو اور یہ دوا بھی لے لو۔ اسد نے اس کو ٹیبل پر پڑی میڈیسن دی، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس نے اسد کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر واپس رکھی۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ کیسے ضرورت نہیں؟ درد ہو رہا ہوگا تمہیں۔ رتابہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اگر یہ لیں تو ان سے میرا درد اور بڑھ جائے گا۔ اسد نے حیرانگی سے اسے دیکھا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے زخموں پر درد سہنے کی عادت ہے، مرہم یا دوا کی نہیں۔ وہ اسد کو حیران چھوڑ کر کچن میں آئی۔ تم جاؤ کمرے میں اپنے میں باہر سے لے آؤں گا کھانا۔ رتابہ اپنے درد سمیٹ چل دی۔ اسد
اس کا دروازہ نوک کر کے اندر آیا اور کھانے کی ڈش ٹیبل پر اس کے پاس رکھی۔ کھانا کھا لینا اور یہ دوا بھی۔ رتابہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کھانے کو، وہ یوں ہی اپنے رب سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ اسد اسے دیکھنے کے لیے آیا، کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ اس نے رتابہ کو جگایا، رتابہ اٹھو، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ بھوک نہیں لگتی تمہیں؟ وہ اپنے لیے فکر مند ہوتے اسد کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھاؤ جلدی سے، میں دوبارہ گرم کر لاتا ہوں۔ نہیں رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں ابھی۔ اتنا بھوکا کیسے رہ لیتی ہو؟ اتنا بھوکا کیسے رکھ لیتی ہو خود کو؟ وہ مسکرائی، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر ظلم، زیادتی، بھوک پیاس برداشت کر لیتی ہوں میں، بچپن سے یہ سب سہنے کی عادت ہے مجھے۔ حالات بدل بھی جائیں لیکن پرانی عادتیں کہاں بدلتی ہیں؟ اسد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صدیوں کا درد اس کی آنکھوں کے تیرتے ہوئے پانی میں تھا۔ اسد کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ ایک پل اس کا دل چاہا وہ اسے اپنی باہوں میں لے لے اور چرا لے اس کی آنکھوں سے یہ شکوے، یہ درد، یہ کربناک آنسو، لیکن وہ صرف سوچ سکا۔ جاذب نرگس کے پاس تھا۔ نرگس کچھ بہتر تھی پہلے سے، ہلکا سا بازو فریکچر ہوا تھا اور سر پھٹنے سے 4 ٹانکے آئے تھے۔ زیان عارف کے گھر نمل کے ہی پاس تھا۔ جاذب نرگس کو ڈسچارج کر کے گھر لایا۔ مسز عارف، مومل سبھی آس پاس سے پوچھنے آئے پر نمل نہ آئی۔ نرگس نے اس کا پوچھا، وہ تب بھی نہ آئی، لیکن زیان کو مسلسل اسی نے سنبھال رکھا تھا اور سامنا نہیں کر سکتی تھی نرگس کا کہ اس نے بہت غلط سوچا تھا ان کے بارے میں۔ دوسرا، وہ جاذب کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر اسے وہ ساری ذلت، وہ رسوائیاں، اپنی بے بسی یاد آ جاتی تھی۔ جاذب کی آنکھیں مسلسل اس کی منتظر تھیں لیکن وہ انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ اسود نے اگلی شام چکر لگایا اسد کے گھر۔ اس نے بازوؤں سے رتابہ کے زخم چیک کیے، یہ تو ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ یار دی میں نے میڈیسن، یہ نہیں لے رہی، خود سمجھاؤ اسے۔ بھابھی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ زخم اس طرح نہیں جائیں گے، ان کا درد کیسے برداشت کر رہی ہیں آپ؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ درد اکثر مجھے اپنی برداشت کے اس پار لے جاتا ہے جہاں کسی اور کے لیے برداشت کرنے کے مقام پر مر جانا آسان ہوگا۔ میں درد کی اس حد سے بھی گزر چکی ہوں۔ اسد نے ازود کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چل میرے ساتھ باہر۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ یار کبھی تو اس کے مقام پر خود کو کھڑا رکھ سکتا ہے جہاں وہ لفظوں کی، لہجوں کی، رویوں کی برچیاں کھا کر بھی ایک دیوار کی مانند کھڑی ہے، صرف ایک آس، ایک امید پر کہ اس کی زندگی بھی کبھی اس پر آسان ہوگی۔ اسد اس نے دیکھنے لگا۔ یار اتنا بدگمان نہ ہو کہ کل کو تیری بدگمانی اس کے لیے کفن اور تیرے لیے ناقابل معافی سزا بن جائے۔ اسد آئی برو جھکا کر بولا، بس یار اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ یار تو اتنا نیرو مائنڈ کب سے ہو گیا ہے؟ یہ شک، یہ جہالیت، یہ مار پیٹ، یہ نفرت، یہ ظلم، یہ سب کیسے آ گیا تیرے اندر؟ اسد اپنے ہونٹ دانتوں تلے چبا کر بولا، نہیں معلوم یار، بس اسے دیکھتا ہوں تو امی کی وہ شک بھری نگاہیں، اپنے گال پر پڑنے والے تماچے نہیں بھولتے۔ اسود اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تو کیا میرے یار تو اس کا بدلہ اس سے ساری عمر لے گا؟ اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یار بات صرف ماں کی نہیں، میرا دل، میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے پہلے کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو چکی ہے، اور یار ماں بھی بن گئی یہ کسی اور کے بچے کی۔ میں یہ سب کیسے برداشت کروں؟ جب یہ سب معلوم تھا تو شادی کیوں کی پھر تو نے؟ اب کر لی ہے تو قبول بے شک نہ کر، پر اس طرح ظلم نہ کر اس کے ساتھ، کیا پتا وہ سچی ثابت ہو جائے اور تیرے شکوک جھوٹے۔ عزت پریشانی سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اچھا چل پریشان نہ ہو، چھوڑ ان سب باتوں کو، اپنے ان زخموں پر مرہم لگانے کا سوچ جو تو نے اسے دیے ہیں۔ یار نہیں مان رہی وہ میری، تو فورس کر اسے، ایسا رشتہ نہیں اس کا اور میرا کہ میں فورس کروں یا انسسٹ، زبردستی بھی نہیں کر سکتا اسے، اور تکلیف ہوگی، اور وہ ڈر بھی جاتی ہے مجھ سے بہت۔ اسود گہری سانس لے کر بولا، چل ٹھیک ہے پھر میں اسے گہری نیند کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، تو دیکھ لینا پھر، ورنہ زخم خراب بھی ہو سکتے ہیں، گرمی کا موسم ہے۔ اسد بولا، کتنی بار کرنا ہوگا ایسا؟ اسود بولا، 3 سے 4 بار، ٹھیک ہے۔ عارف کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عارف پاکستان آ گئے اور 10 دن میں واپس بھی لوٹ گئے۔ سبھی دادی کے چلے جانے سے بہت اداس تھے۔ مسز عارف اور مومل گھر میں نہیں تھیں۔ نمل لاؤنج میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اس کی آنکھ پر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے والے کے ہاتھ چھوتے ہی وہ اچھل پڑی۔ بابا جانی آپ؟ وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ حافظ صاحب نے اس کا ماتھا چوما، میری جان کیسی ہے؟ وہ ناراض ہونے لگی۔ بابا جانی آپ نے مجھے بتایا نہیں نہ، اچانک آ گئے، سرپرائز دینا تھا تمہیں، پہلے بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھتا اپنی شہزادی کے چہرے پر۔ وہ بابا کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی بابا سے۔ وہ گھنٹوں اس کی باتیں سنتے رہے، پھر بولے، کچھ کھانے کا بھی پوچھو گی یا بس باتوں سے ہی میرا پیٹ بھرو گی؟ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھول گئی بابا، بس ابھی آئی، آپ تھوڑا صبر کر لیں۔ مومل اور مسز عارف ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ کھانا بنانے لگ گئی۔ نرگس اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ جاذب چائے پی رہا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ جاذب بیٹا اب لوٹ ہی آئے ہو میرے پاس تو میری ایک اور بات بھی مان لو۔ جی بولیے بیٹا، تم بھی اپنا گھر اب آباد کر لو، عزت تم سے چھوٹا ہے اور شادی شدہ ہے، تم بھی کچھ سوچو، اب تو تم نے اپنا نیا کاروبار بھی شروع کر لیا ہے۔
अज़द लौट कर आया तो तुम्हारा बसा बसाया घर देखकर वो तुम्हें जल्द ही कबूल भी कर लेगा। कर लूँगा शादी भी, आप फ़िक्र ना करें। अरीज आ रही है कुछ दिनों में पाकिस्तान, तुम्हारी बचपन की साथी है, तुम्हें पसंद भी करती है। कहो तो मैं करूँ शादी की बात? जाज़िब अरीज का सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं अम्मी, अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त दें सोचने के लिए। लो भला, अरीज के साथ वक्त गुजार कर तुम 30 साल के हो गए हो, अब भी तुम्हें वक्त की ज़रूरत है? कितना वक्त तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। अम्मी, मुझे कोई और पसंद है। नरगिस ने हैरत से इसे देखा। कौन है वो? बस है कोई, जल्द मिलवाऊंगा आपसे। नरगिस को कुछ कुछ समझ आ गई कि वो शायद नमल को पसंद करने लगा है, इसलिए नमल ने जाजिब के आते ही यहाँ से कदम खींच लिए। नमल आपी, नमल आपी। मोमल की आवाज़ पर वो बाबा के रूम से बाहर आई। क्या हुआ? सोयान रो रहा है बहुत, इसे संभालें आप, आंटी आ रही हैं थोड़ी देर में। वो ज़यान को लिए बाबा के पास आ गई। हाफिज़ साहब ने इसे गोद लिया। अच्छा, तो ये है ज़यान जिससे तुमने खूब दिल लगा रखा है? जी बाबा, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। नमल बेटा, एक बात कहनी है तुमसे। जी बोलें बाबा। बेटा, मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ। बाबा, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती कभी भी। बेटियाँ माँ बाप के घर में आबाद नहीं रहती, माँ बाप के लिए वो पराई अमानत होती हैं। इस अमानत को जितना जल्दी हो सके अमानतदार के हाथ में दे देना चाहिए। वो मुंह बनाकर बोली, क्यों बाबा, बेटियां बोझ होती हैं? अरे नहीं मेरी जान, बेटियां बोझ नहीं होती। बेटियों की शादी करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, और फ़र्ज़ में कज़ा अच्छी नहीं। क्या पता कितनी ज़िंदगी है मेरी, तुम्हारे पीछे तो कोई आसरा भी नहीं सिवा मेरे। मैं ना रहा तो बस करें बाबा जानी, ऐसी बातें ना करें। ठीक है, लेकिन मेरी बात पर गौर करना। मेरे पास एक दो अच्छी फैमिली के लोग हैं, लड़के भी मेरे देखे वाले हैं। जो तुम्हारी पसंद होगी वही मेरी। नमल बेटा, मैं मोमिल के स्कूल जा रही हूँ, ज़यान मेरे कमरे में सो रहा है, इसका ज़रा ख्याल रखना। वो हाँ में सर हिलाती ज़यान के पास चली गई। हाफिज़ साहब सोकर जागे तो इनका दिल कुछ घबरा रहा था। वो नीचे लाउंज में आकर बैठे। मोमल, मोमल, नमल, कहाँ हो सब? नरगिस इनको आवाज़ लगाती अंदर आई। हाफिज़ साहब ने पलट कर नरगिस को देखा। ज़यान को उठाए नमल सीढ़ियाँ उतरने लगी तो लाउंज में खड़ी नरगिस के कदमों में झुके अपने बाप को देखकर ठिठक गई। वो नरगिस के कदमों में बैठे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो नरगिस, माफ़ कर दो। क्या कर रही हैं आप? उठे, किसी ने देख लिया तो? वो बच्चों की तरह बिलख कर रोया। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं तुम्हारे कदमों से नहीं उठूंगा। नरगिस भी रोने लगी। इन दोनों का ये अजीब मंजर देखकर नमल वहीं पत्थर का बुत बनी खड़ी रही। आप उठें तो सही। नरगिस ने झुककर हाफिज़ साहब को ऊपर उठाया और हाथ जोड़े भी इसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे माफ़ कर दो। नरगिस ने इनके हाथ पकड़े। नमल मेरी बेटी है। हाफिज़ साहब ने हाँ में सर हिलाया। नमल ज़ोयान को लिए ये बात सुनकर वहीं सीढ़ियों पर धप से बैठ गई। ज़ोयान रोने लगा। नरगिस और हाफिज़ साहब ने एक साथ नमल को देखा। हाफिज़ साहब ने आगे बढ़कर ज़ोयान को गोद में लिया और नमल का हाथ पकड़ नरगिस के पास लाया। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ नहीं है, माँ है तुम्हारी ये। नमल ने पहले बाबा को देखा, अपने फिर नरगिस को देखा। एक तरफ इसके कान में हाफिज़ साहब की आवाज़ गूंजी, माँ है तुम्हारी ये। दूसरी तरफ जाजिब की आवाज़ थी, माँ है ये मेरी। फिर इसे जाजिब का खुद को छूना याद आया। इसने अपने होठों पर हाथ फेरा जहाँ जाजिब का लम्स आज भी इसे महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर अपने होश खो बैठी कि अगर नरगिस इसकी माँ है तो क्या इसकी जिल्लत का सबब बनने वाला जाजिब इसका भाई है? इसके बाबा ने इसे थामकर इसका चेहरा थपथपाया। नमल, नमल बेटा, होश में आओ। नरगिस ने जल्दी से पानी लाकर इसके मुंह पर छिड़का। वो उठते ही बाबा से लिपट गई। बाबा, बाबा नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, बोले ना, ये झूठ है बाबा। वो अचानक इस खबर से खुद संभल ना सकी। नरगिस ने इसके सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, मेरी नमल, यहाँ देखो मेरी तरफ। मत हाथ लगाएं मुझे, मत छुएं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरे बाबा मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। वो संभाले नहीं संभल रही थी। नरगिस के चेहरे में इसे खुद पर बहकता हुआ, खुद को छूता हुआ जाजिम नजर आया। वो भागकर ऊपर कमरे में गई और खुद को लॉक कर लिया। मिसेस आरिफ भी आ चुकी थी। इस अचानक की सिचुएशन से वो भी परेशान हो गई। नमल को चीखता चिंगारता देखकर ज़ियान भी रोने लगा। इसे मोमल अपने कमरे में ले गई। सब नमल का दरवाज़ा बजाने लगे। खोलो मेरी जान दरवाज़ा, मैं मर जाऊँगा। नरगिस भागते हुए अपने घर गई। जाजिब, जाजिब, जल्दी आओ, लॉक खोलो इसका, वो कुछ कर ना ले अपने साथ। नरगिस इसे बाजू से घसीटने लगी। कौन कुछ कर ना ले, बताएं तो सही अम्मी। नमल ने खुद को लॉक कर लिया है, जल्दी आओ। वो भागता हुआ नरगिस के साथ नमल के कमरे के पास आया तो वहाँ अयाज को देखकर इसके भी होश उड़ गए। जाजिब, दरवाज़ा खोलो जल्दी। वो इसे पहचान गए थे। मेरी बच्ची कुछ कर ना ले। वो चकरा कर रह गया। क्या नमल आपकी बेटी है? इसने हाँ में सर हिलाया, फिर नरगिस को देखा। इसके हाथ कँपकपाने लगे, लेकिन एक ही झटके में इसने लॉक तोड़ डाला। सब एक साथ अंदर आए। वो पागलों की तरह चिल्लाई, कोई भी मेरे करीब ना आए। अयाज ने इसके आगे हाथ जोड़े। माफ़ कर दो मेरी जान,
بابا कैसे बोल सकते हैं आप मुझसे इतना बड़ा झूठ? कैसे दे सकते हैं आप मुझे इतना बड़ा धोखा? बाबा मैं तो आपको माफ़ कर दूँ लेकिन मेरे साथ जो हुआ इसकी तलाफ़ी कौन करेगा? जाज़िब और अयाज़ नमल की तरफ बढ़े। इसने साइड टेबल पर पड़ी छुरी उठा ली। मैं अपनी जान ले लूँगी, छोड़ दें मुझे अकेला। बाबा आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। अयाज़ की तबीयत ख़राब होने लगी। जाज़िब ने सबको बाहर निकाला और कमरा लॉक कर दिया। नमल ने इसे देखकर छुरी अपनी कलाई पर रखी। तुम तो मेरे पास आना भी मत। क्यों? तुम्हें ये सुनकर ज़रा भी शर्म नहीं आई कि नरगिस मेरी भी माँ है? वो ना में सर हिलाकर बोला, नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आई। जाज़िब इसके शॉक्ड होने की वजह समझ गया था। वो इसकी तरफ बढ़ा। इसने जैसे ही अपनी कलाई पर छुरी फेरी, जाज़िब ने इसे खींचकर अपने साथ लगाया और दूसरे हाथ से इसके मुँह पर हाथ रखा। चुप, बिल्कुल चुप, खामोशी से मेरी बात सुनो। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, नरगिस का खून हूँ मैं, लेकिन इसका बेटा नहीं, फूफो हैं वो मेरी। नमल इसकी गिरफ्त में जितना उछल रही थी, एकदम इसकी बात सुनकर ठंडी पड़ गई। जाज़िब ने इसे छोड़ा तो वो फर्श पर आ बैठी। वो इसके सामने हाथ जोड़कर बैठा। देखो नमल, किस्मत इस तरह मुझे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। जो भी हुआ तुम्हारे मेरे बीच, इसे हमारे बीच ही रहने देना। अगर अम्मी को इस बात का इल्म हुआ कि इनके अपने ही खून ने अपनी ही घर की इज़्ज़त पर हाथ डाला था, तो वो मर जाएँगी। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। नमल बहुत बुरी तरह टूटी थी। चलो उठो, मिलो अपनी माँ से, जो बरसों तड़पती हैं तुम्हारे लिए। तुमने तो ये सुनकर सब्र कर लिया था कि माँ का वजूद है ही नहीं, लेकिन मैंने तड़पते देखा है इनको तुम्हारे लिए। इस माँ का क्या हाल होगा जिसने जीते जी अपनी औलाद की जुदाई सही हो। 5 वक़्त की नमाज़ में वो 500 बार तुम्हें माँगती थी कि एक बार तुम इनको मिल जाओ। आज 24 साल बाद वो वक़्त आया है तो मज़ीद इसकी ममता का इम्तिहान ना लो। बाबा ने क्या किया मेरे साथ? मेरी ज़िंदा माँ को मुर्दा कहते रहे। वो बाबा हैं तुम्हारे दुश्मन नहीं, कोई वजह ज़रूर होगी जिसने इनको मजबूरी की बेड़ियों में इतना अरसा जकड़े रखा। तुम तो जीती रही माँ के बगैर, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं जी सकते तुम्हारे बगैर। चलो उठो। जाजिम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उठ सकती हूँ, खुद तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो बाहर आई तो एक तरफ तरसी हुई ममता बाहें फैलाई खड़ी थी, एक तरफ बाप की आहें भरती मजबूरी और माफ़ी के लिए जुड़े हाथ। इसने पलटकर जाजिब की तरफ देखा जो इसकी पुश्त पर खड़ा था। वो भागकर अपने बाबा के गले लगी जिनकी सांसों की डोर इसके हाथ में थी। बाबा आपने क्यों किया ऐसा मेरे बाबा क्यों? माफ़ कर दे अपने बाबा को। वो भी सिसक सिसक कर रो रहे थे। वो अलग हुई बाबा से और जब नरगिस के गले लगी तो हर आँख हर मंज़र अश्कबार हो गया। नरगिस दीवानों की तरह इसका अंग-अंग चूमने लगी। असद ऑफ़िस के काम में बहुत मसरूफ़ था। रात को देर से आने लगा वो। 2 दिन तो रुताबा ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। दिन वो गुज़ार लेती थी लेकिन शाम की फैलती स्याही इसको अपने खौफ़ व हरास में जकड़ लेती। असद आज रात 12 बजे घर आया। वो इसके पीछे आई। बात सुने, सुबह सुना देना, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सोने दो। वो जिन कदमों से आई थी इन्हीं पर पलट गई। सुबह असद की आँख देर से खुली। घड़ी को देखकर वो फ़ौरन उठा। 11 बज रहे थे। हस्बे मामूल ये कसूर भी रुताबा का था। वो इस पर बरस पड़ा। उठाया क्यों नहीं तुमने मुझे? आप कह देते रात को। अच्छा तो अब एक-एक बात मैं तुम्हें समझाऊँ? तुम बच्ची तो नहीं हो, मेरे ऑफ़िस जाने का वक़्त तुम्हें मालूम है ना? 9 बजे मुझे जाना होता है। अजीब जाहिल और ठोर लड़की हो तुम। वो इसे सुनाता हुआ ऑफ़िस की तैयारी करने लगा। वो गरमा-गरम चाय लेकर जैसे ही इसके कमरे की तरफ बढ़ी तो तेज़ी से बाहर आते हुए रुताबा से टकरा गया। सारी चाय रुताबा के हाथ पर और कुछ इसके कपड़ों पर गिरी। असद ने गुस्से से इसे चमाट दे मारी। अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? असद पैंट कोट की वजह से बच गया पर रुताबा के पूरा हाथ जल गए। वो जलते हाथों से कांच उठाने लगी। असद कपड़े बदलकर ऑफिस भागा। वो अपने जलते हाथ बार बार पानी में डालकर ठंडे करती रही। पानी से हाथ के छाले मजीद ख़राब हो गए। असद आज भी लेट आया तो आते 7 सो गया। सुबह 8 बजे से रुताबा ने जगाया। वो नहाकर बाहर आया। रुताबा ने टेबल पर इसके सामने चाय रखी तो असद ने इसका जला हुआ हाथ देखा। रुको, हाथ दिखाओ। ओ शिट, ये क्या है? ये कैसे जला इतना ज़्यादा? आज जब कल जब आपसे टकराई थी तो चाय से जला। बताया क्यों नहीं तुमने? इस वक़्त असद को अपना थप्पड़ याद आया। आप पहले ही गुस्से से जले भुने हुए थे, ऊपर से मैं अपना बताती कि मैं भी जल गई हूँ ताकि और मार खाती आपसे। असद को इस पर रहम भी आया लेकिन इसका जवाब सुनकर दाँत पीस कर बोला, वैसे तो तुम बोलती ही नहीं हो, लेकिन बोलती हो तो बड़े खरे जवाब देती हो। वो इसकी आँखों में झाँक कर बोली, ये खरापन मुझ जैसे खोटे सिक्के में दुनिया वालों की अनायत से आया है। वो बोला, चलो हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। क्यों नहीं जाना तुमने? ज़ख्म देखा है अपना कितना ख़राब हो गया है? आपने तो मेरी खाल भी उतारी थी। भर गए वो ज़ख्म, ये तो सिर्फ़ जला है, ठीक हो जाएगा खुद ही। असद ने होठों पर ज़ुबान फेरी। कैसे बताता इसे कि इसके जिस्म के वो ज़ख्म खुद ठीक नहीं हुए, मैंने ठीक किए हैं। चुपचाप चलो मेरे साथ। असद इसका हाथ पकड़े ले गया हॉस्पिटल। 2 उँगलियाँ इसकी ज़्यादा जल गई थी। पूरे हाथ पर बैंडेज की डॉक्टर ने। वो वापसी में घर ड्रॉप कर गया। आज शाम वो जल्दी घर आ गया। रुताबा उल्टे हाथ से बड़ी मुश्किल से खाना खा रही थी क्योंकि थोड़ा-सा उल्टा हाथ भी जला हुआ था। असद सीधा इसके पास आकर बैठा। वो उठ खड़ी हुई। बैठो। असद ने इसे वापस बिठाया और अपनी इस
नरगिस की कुर्सी खिसकाकर खुद के करीब की और निवाला अपने हाथों से बनाकर इसके मुंह में डालने लगा। खोलो मुंह। वो हैरत से फटी फटी आंखों से असद को तकने लगी। कैसा है ये शख्स? कभी बाहर की बरसात जैसा, कभी और कभी गर्म की कटती धूप जैसा। रुताबा के आंसू बहने लगे। लो जी, मैंने मुंह खोलने को कहा था, आंसुओं का नलका नहीं। रुताबा को वो वक्त भी याद आने लगा जब देवी इसके हाथ से निवाला छीन लेती थी। रोना बाद में, अभी खाना खा लो। असद की नज़र निवाले इसके मुंह में डालते हुए इसकी गर्दन पर पड़ी। वहाँ भी छाले थे। असद ने इसका दुपट्टा हटाया तो इसने फौरन असद के हाथ पकड़े। इज्जत नहीं लूट रहा तुम्हारी, ये देख रहा हूँ। यहाँ से भी जली हो तुम। चलो आओ, ट्यूब लगा दूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद लगा लूँगी। वो इतने मेहरबान होते असद से डरी। डरो नहीं, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। वो इसे अंदर ले गया। ये शर्ट लो, पहनो इसे। असद ने इसे अपनी शर्ट दी। क्यों? क्योंकि ये शर्ट है, इसके बटन खुल जाते हैं आसानी से, कमीज़ की तरह उतारनी नहीं पड़ेगी। वो शर्ट लिए वॉशरूम गई और जब पहनकर बाहर आई तो असद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। वो असद की आंखों में छुपी हंसी और शरारत देखकर डरी और भाग गई कमरे से। असद ने हंसते हुए पीछे से आवाज़ लगाई, ट्यूब तो लगाने देती, मैं खुद लगा लूँगी। बाबा की गोद में सर रखे लेटी नमन लेटी हुई थी। बाबा, आपने क्यों मुझे मम्मा से दूर रखा था? क्यों मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी आपको? बेटा, कुछ गुज़रे वक्त की तलखियाँ बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। तुम्हारी मम्मा बहुत दूर हो गई थी मुझसे, तुमसे, जाज़िब और अज़द की वजह से। मैंने हमेशा खुद को तुम्हारी माँ के लिए सबसे ख़ास पाया था। ऐसे में मुझसे हटकर इसकी तवज्जो, इसका प्यार इन 2 बच्चों में बँटता मैं देख नहीं सका। असद जब अपनी माँ के लिए रोता था तो कभी-कभार वो तुम्हें भी भूल जाती थी। मुझे भी टाइम नहीं दे सकती थी पहले जैसा। मैं हालात से समझौता करने के बजाय बिखरता गया। तुम्हारी माँ की वालेहाना मोहब्बत मुझसे रूठती गई और मैं जज्बात की रोह में बहकर किसी और सिमत जा निकला। मैंने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारी माँ को जब पता चला तो वो मेरे साथ एक दिन भी रहने को तैयार ना थी। मुझे घर छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ले गया। वो मुझे रोकती रही, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल अंधा हो चुका था। तुमसे मिलने आई थी एक बार तुम्हारी माँ। इस वक्त मेरी दूसरी बीवी भी मुझे छोड़कर दूसरे जहाँ चली गई थी। मेरे पास जीने की वजह सिर्फ तुम थी इस वक्त। मैंने तुम्हारी माँ को दरवाजे से लौटा दिया था, ये कह कर के अगर वो दोबारा आई तुमसे मिलने तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। लेकिन वो माँ थी, कहाँ इसके कदम रुकने थे। मैं तुमसे जुदाई एक पल नहीं सह सकता था। इस्लामाबाद छोड़कर मैं कराची आ गया। तुम इस वक्त 2 साल की भी नहीं थी। बच्चों को घर में कुरान और ट्यूशन पढ़ाने लग गया और कुरान पढ़ाते-पढ़ाते खुद कुरान हिफ्ज़ किया। वक्त का पता ही ना चला और तुम बड़ी होती गईं। एक पल मेरा दिल चाहा तुम्हें लेकर जाऊँ तुम्हारी माँ के पास, लेकिन फिर इस खौफ ने मुझे जकड़ लिया कि कहीं तुम मुझसे नफ़रत ना करने लग जाओ या मुझे छोड़ ना जाओ। तुम्हारी सांसों से मेरा दिल धड़कता था। जब फिर मैंने सोच लिया था कि जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें तुम्हारी माँ का बताऊँगा, ताकि एक ही बार तुम्हारी जुदाई से मरूँ। मैं आया था कुछ साल पहले तुम्हारी माँ से मिलने, लेकिन फिर इससे मिले बगैर लौट आया कि क्या मुँह लेकर जाता। बेवफ़ाई की थी मैंने तुम्हारी माँ से। वो बाप के आँसू साफ़ करते बोली, बाबा, अगर मुझे अब भी माँ ना मिलती तो आप सच में मुझे बताते मेरी शादी के बाद कि मेरी माँ ज़िंदा है? हाँ मेरी जान, मैंने अपने रब से वादा किया था इसके घर जाकर कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो ताकि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकूँ मैं। लेकिन देखो, अल्लाह के फ़ैसले हमारे फ़ैसलों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसने अपने फ़ैसले के मुताबिक तुम्हारी माँ की अर्ज़ी पहले सुन ली। मामा, ज़ियान छोटे-छोटे कदम उठाता नमल के पास आया। इसने ज़ियान को गोद में लेकर चूमा। कितना प्यार करती हो तुम ज़ियान से? बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बाबा, मेरी जान है ये। अयास इसकी तरफ देखने लगे। तुम ना इसकी माँ हो, ना इससे तुम्हारा कोई बहुत करीबी रिश्ता है। अगर इसकी माँ ले जाए इसे तुमसे दूर तो रह सकोगी इसके बगैर? नमल ने ज़ियान को अपने सीने से दबोच लिया। नहीं बाबा, नहीं रह सकती मैं इसके बगैर। बेटा, फिर तुम तो मेरी औलाद हो, मैं कैसे रहता तुम्हारे बगैर? तुम्हारी माँ को छोड़कर जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे वो मुझे छोड़ गई। ऐसे में तुम भी माँ की तरफ लौट जाती तो मैं मर जाता तुम्हारे बगैर। वो अपने बाबा के आंसू पोंछकर बोली, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती बाबा। नरगिस ने अंदर आते हुए कहा। हाँ, एक मैं ही ढीठ हूँ ना जो सबके बगैर रह सकती हूँ। नहीं नरगिस, ऐसी बात नहीं, ढीठ नहीं हो तुम। हम सबसे ज़्यादा मजबूत हो जिसने टूटे रिश्तों को जोड़ा है हमेशा। नरगिस सर झुकाए बोली, मैं क्या, मेरी औकात क्या, सब रब की देन है। मैं तो इसकी गुनहगार सी आम सी बंदी हूँ। तुम आम नहीं हो सकती नरगिस। तुम जैसा हौसला, तुम जैसी हिम्मत किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती। मुझ जैसे बेवफा शौहर को माफ़ करने का हौसला हौसला भी तुम ही में है। तुम चाहती तो दूसरी औरतों की तरह अब भी मेरी बेटी को अपनी तरफ माइल करके मेरे खिलाफ भड़का सकती थी या अपनी 24 साला भड़ास निकाल सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमेशा तकदीर के लिखे पर तुमने बड़ी फर्माबरदारी से सरखम किया है अपना। जो सर रब के फैसलों पर झुके वो आम नहीं हो सकता। जिसने हमेशा दूसरों की बड़ी बड़ी खताओं को माफ़ किया हो वो खुद कैसे गुनहगार हो सकता है। तुम्हारी बेटी भी इसमें शुक्र अदा कर तुम्हारी बेटी भी मैं शुक्र अदा करता हूँ तुम पर गई है। इसने भी मुझे माफ़ किया। जानती हो इसे देख देख कर मैं क्यों जीता हूँ? क्योंकि इसमें तुम्हारा अक्स, तुम्हारा किरदार नज़र आता है मुझे। नरगिस मुस्कुराई। मैं कभी भी रब से मायूस नहीं हुई एयाज़, इसलिए आज ये दिन मुझे नसीब हुआ।
میں نے رب کی اس بات کو ہمیشہ اپنے پلو سے باندھ کر رکھا کہ اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ارج پاکستان آ چکی تھی۔ اس بار وہ نرگس کے گھر ہی ٹہری۔ نمل سے مل کر وہ نہ صرف خوش ہوئی بلکہ اس کی کلوز فرینڈ بھی بن گئی۔ باتوں باتوں میں وہ ارج کی جاذب سے شدید محبت کو بھانپ گئی۔ جاذب بھی بہت کلوز تھا ارج سے۔ ارج عزت کے متعلق بات کرنے لگی نرگس سے۔ آنٹی اسد کو آپ نے جاذب اور ریاض انکل کا بتایا؟ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ آپ اس کی فطرت سے واقف ہیں آنٹی، اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دینا ہے، ایک جاذب اور پھر دوسرا ایاز انکل۔ آپ جانتی ہیں وہ دونوں کے نام سے بھی چڑھتا ہے، ان کو اچانک یہاں دیکھ کر برداشت کیسے کرے گا؟ میں ابھی نہیں بتا سکتی کچھ بھی اسے، کیونکہ اگر اسے میں نے بتا دیا تو وہ واپس ہی نہیں آئے گا۔ یہاں میرے پاس ہوگا، میں گائیڈ کر لوں گی اسے۔ آنٹی آپ جاذب کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ مانے تب نہ، لیکن اب اس کی نہیں چلنی، اب کرنی ہوگی اسے شادی۔ بیوی کے گھونٹے سے بندھے گا تو عقل آئے گی اسے۔ وہ پاپ کارن کھاتا اندر آیا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری ماں کو؟ اور یہ کس کے بیل کو کھونٹے سے باندھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جاذب کی بات پر نرگس، ارج، نمل زور سے ہنسنے لگی۔ بیل کی نہیں، تمہیں کھونٹے سے باندھنے کی بات کر رہی ہوں۔ ارے میری پاگل ماں، جاذب کو روکنے والا اتنا مضبوط کھونٹا ابھی تک بنا ہی نہیں۔ بیٹا جس کھونٹے کی میں بات کر رہی ہوں نا، اس سے اچھے قابو میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کھونٹے کی رسی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اوہ اچھا، تو آپ میری شادی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، ارج اور نرگس ایک ساتھ بولی۔ وہ نمل کو دیکھنے لگا جو چپ تھی۔ دیکھتے ہیں اماں کون کس کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ ایاز سعودی عرب واپس جا چکے تھے۔ ارج شاپنگ پر نرگس آنٹی کو ساتھ لے گئی۔ جاذب جاب پر تھا، آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ امی امی، ارج، نمل کہاں ہیں سب؟ نمل باہر آئی۔ کیا جاہلوں کی طرح پورے گھر میں چلا رہی ہو؟ کسی نے مینرز نہیں سکھائے تمہیں؟ بندہ آفس سے تھکا ہارا آئے تو اسے پہلے چائے پانی کا پوچھتے ہیں، صلواتیں نہیں سناتے۔ وہ چڑھ کر بولی، مینرز آتے ہیں مجھے اچھے سے، لیکن میں تمہاری نوکر نہیں۔ وہ ہنسا۔ اف اللہ، اتنا جلا کٹا انداز، نوکر ہی تو نہیں کرتے یہ کام، بیوی بھی کرتی ہے، شوہر ہی سمجھ کر چائے پلا دو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ بیوی اور تمہاری، وہ بھی میں؟ ہاں۔ جاذب نے اس کی طرف منہ کھولے ہاں میں سر ہلایا۔ تم کب سے دیکھنے لگے میری شادی کے خواب، وہ بھی اپنے ساتھ؟ وہ سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر بولا، یار سچ سن ہی لو تم آج۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تبھی میرے دل میں اتر گئی تھی تم، اسی لیے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ چیخی، بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار جو مجھے دوبارہ بیوی سمجھا تو وقت پر ہی نکال دو یہ خیال، دل سے تو اچھا ہے۔ جاذب نے جاتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ اگر میں نہ نکالوں تو پھر اس گھر سے ہی نکلوا دوں گی میں تمہیں۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ سمجھا رہی ہوں میں تمہیں، اب اسے دھمکی سمجھو یا نصیحت تمہاری مرضی ہے۔ رتابہ کا دل بہت اداس تھا، وہ چار دیواریوں میں بالکل تنہا رہ کر عاجز آ چکی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رتابہ باہر آئی اور سیدھا جھیل کے کنارے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسد گھر آ گیا تھا جلدی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گھر آیا تو رتابہ نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ رتابہ رتابہ، وہ آوازیں لگانے لگا، کہاں گئی یہ؟ گھبرا کر وہ باہر آیا، آس پاس دیکھا تو وہ جھیل کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، کیا کر رہی ہو یہاں؟ کچھ نہیں، دل گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں آ گئی۔ چلو گھر، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ نہیں میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش کے پانی سے اس کا جوتا سلپ کر رہا تھا۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا، بھیگے چہرے پر بکھرے بالوں میں وہ خوبصورت بلا لگ رہی تھی۔ وہ پھر سلپ ہوئی تو اسد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنے ساتھ چلانے لگا۔ رتابہ کا دل چاہا یہ وقت یہیں تھم جائے۔ نرگس لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ امی، نمل اس کے پاس آئی۔ امی آپ جاذب کی شادی ارج سے کیوں نہیں کر دیتی؟ بیٹا میں نے اسے کہا کافی بار، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے امی، جاذب کو پسند بھی کرتی ہے۔ نرگس نے جانچتی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اور تم؟ ماں کے سوال پر وہ سٹپٹا گئی۔ کیا میں؟ تم پسند نہیں کرتی جاذب کو؟ یہ کیسا سوال ہے امی؟ نرگس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ نمل نے نظریں جھکا لیں۔ بالکل نہیں امی، وہ مجھے ایز اے لائف پارٹنر بالکل نہیں پسند امی۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ امی بات کمی کی نہیں ہے تو پھر بس چھوڑیں آپ اس بات کو۔ ارج کی بات کرتے ہیں، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور میں اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی امی۔ اندر آتے جاذب نے اس کی بات سن لی۔ تم کیوں نہیں چاہتی؟ بس نہیں بتا سکتی میں، تمہیں بتانا ہوگا ورنہ ہمارا فیصلہ ماننا ہوگا۔ جاذب نرگس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ امی کہاں گیا وہ رواج، وہ وقت جب بیٹیاں ماں باپ کی مرضی میں راضی ہو جاتی تھیں؟ نمل اسے دیکھ کر بولی، تم کون ہوتے ہو ماں بیٹی کے بیچ بولنے والے؟ وہ نرگس کو کندھوں سے پکڑ کر بولا، اس ماں کی بیٹی کا ہونے والا داماد۔ کان کھول کر سن لو، نہیں کرنی میں نے تم سے شادی۔ وہ چڑ کر چل دی وہاں سے۔ جاذب کمرے میں سونگ سن رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ یہ کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے تم نے؟ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر خوشی سے اچھلا۔ ذہ نصیب، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ یہ کیا ہر وقت جنگلی بلیوں کی طرح لڑتی رہتی ہو مجھ سے؟ کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ مطلب پہلے غصہ دکھاؤ گی، پھر وہ آگے گنگنانے لگا، ہولے ہولے ہو جائے گا پیار بلیے،
وہ چیخی، شٹ اپ! میں تمہیں صاف صاف الفاظ میں آخری بار سمجھانے آئی ہوں، اپنے یہ مذاق اور اپنے ادھورے خواب خود تک محدود رکھو۔ میں مر جاؤں گی پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جاذب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بالکل سیریس تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ذلت کے ہار جو تمہاری وجہ سے میرے گلے کا توق بنے تھے، اب بھی نہیں۔ پھانس مجھے محسوس ہوتی ہے، نہ تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے اور تمہیں دیکھ کر بھی۔ ایرج اس کی ساری باتیں سن چکی تھی اور اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ کون سی ذلت اور کون سے پھندے؟ ایرج کی آواز پر دونوں چونکے۔ جاری ہے۔